Good morning, dear students. Today we are discussing about a problem relating to journal. Okay, so look this problem. Enter the following transaction in the journal of C.R. Ram and Sons. Okay, the following are the various transactions entered by the C.R. Ram and Sons for their business purpose. So record these transactions in an appropriate manner. Okay, so while recording these transactions, we must prepare a journal. Okay, we know that journal is a primary book. It's an original book. Okay, there first we are record the whole transactions related to a business. Okay, so there are various transactions are related to C.R. Ram and Sons. Okay, so let us discuss. 2019 January 1st, C.R. Ram Sons started business with the cash rupees 50,000, and January 2nd purchased goods for cash 20,000, and January 3rd purchased goods from Subhash 12,000, and January 4th purchased furniture for cash 6,000, and January 5 paid cash to Subhash 8,000. Okay, and January 10 purchased goods from Ravi for cash 7,500, and January 17th purchased goods from Ravi 5,000, and January 20th bought machinery for cash 8,000, and January 27th paid rent rupees 400. Okay, these are the various transactions related to C.R. Ram and Sons. Okay, so the question is preparation of journal. So we know that the format of journal. So we are recording the each and every transaction in this journal. So first of all, you provide appropriate heading. Okay, നല്ലൊരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഹെഡിങ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇതിന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, എന്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് മോർ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, so here we are preparing journal of C.R. Ram and Sons. Okay, so it is essential that provide a heading. Okay, journal of C.R. Ram and Sons. We know that the format of journal, first a date column. Okay, date column contains a year, month and also a particular day. Okay, the next column is particulars column. Here we are recording each transaction possess certain debit and credit. Okay, these debit and credit is recorded here. And ledger folio column, LF, ledger folio. Okay, it is essentially maintained in journal, but there is no use for it. Okay, ഇത് നമ്മൾ LF കോളം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. അതായത് ജേണലിൽ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലെഡ്ജറിലേക്ക് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ റെക്കോർഡിംഗ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ടു ജേണൽ ദെൻ വി വോണ്ട് ടു പോസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ലെഡ്ജർ. സോ ലെഡ്ജറിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പേജ് നമ്പറാണ് നമ്മൾ LF ഇവിടെ ഈ LF കോളത്തിൽ എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ LF കോളം എന്തായാലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം. Okay, then amount of debit. We know that each and every transaction has dual aspect. One is debit and credit. Okay, so record the amount of debit in this column and record the amount of credit in this column. DR is the abbreviation of debit and CR is the abbreviation of credit. Okay, okay, let us discuss first transaction. Look here, January 1st. So first you record the date 2019 January 1st. Okay, C.R. Ram and Sons started business with the cash. So here they started their business with the cash. Okay, so there are mainly two accounts. We know that. Which are the accounts? Okay, I am giving a working note. Cash account and also capital account. We know that initial contribution made by the proprietor. Here the initial contribution made by the C.R. Ram and Sons. So that is known as capital. Okay, so there are two accounts, cash account and the capital account. So cash contribute ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു അസറ്റാണ്. ഓക്കെ, സോ ക്യാഷ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്.
ഓക്കെ, അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ബാലൻസ് ആണ്? അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്. നമ്മൾ റൂള് പിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്. ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു ലയബിലിറ്റിയാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ റൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ക്യാപിറ്റലും ലയബിലിറ്റിക്കും റവന്യൂവിനും ഒരേ ഇതാണ്, ഒരേ റൂളാണ്. ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ്? കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ബാലൻസ് ആണ്? ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റഫായിട്ട് എഴുതി നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കും. ദർ ആർ 2 അക്കൗണ്ട്സ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ക്യാഷ് ഈസ് ആൻ അസറ്റ്. സോ അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് എ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇതൊരു പ്രോപ്പർ ഹെഡിങ് തന്നെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ. ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂള് നമ്മളതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. സോ നമ്മളിവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ. എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്? ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട്, അതായത് ഏത് അക്കൗണ്ടിനെയാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ പകുതിയിൽ നിന്ന് മുതലേ 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഏത് അക്കൗണ്ടാണ്? ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഡെബിറ്റാണ് എപ്പോഴും ടോപ്പിൽ വരേണ്ടത്. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ. ഇനി ആദ്യത്തെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഹാഫ്, ആ മിഡിൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത അക്കൗണ്ട് എഴുതാൻ. 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം എഴുതാൻ. 2 ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. ലെഡ്ജർ ഫോളിയോകളൊന്നുമില്ല. എത്രയാണ് എമൗണ്ട്? 50,000 ആണ് എമൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഡെബിറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റിൽ എഴുതാം 50,000, ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റിൽ എഴുതുക. Then provide a narration. So we know that narration is a brief explanation of these transactions. So started business with the cash. Started business with the cash. Okay, that's enough. So first we record the first transaction, then provide a line. ഓക്കെ, ഇത് ഹോളായിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കരുത്. ആദ്യത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓവറായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളം മാത്രം നമ്മളിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക. ദെൻ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കൂ, January 2. ദെൻ ഇനി നമ്മൾ വർഷം ഇടണമെന്നില്ല, ഡിറ്റോ മാർക്ക് ഇടുക. January 2. January 2 ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണ്? പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് ₹20,000. പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഗുഡ്സ്. അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഗുഡ്സ് എന്താണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം? പർച്ചേസസിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലാതെ ഗുഡ്സിനെ അല്ല. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്, ഗുഡ്സ് അക്കൗണ്ടൻസിലെ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. സോ പർച്ചേസസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. എന്ത് പർച്ചേസാണിത്? ക്യാഷ് പർച്ചേസാണ്. സോ ഇവിടെ 2 അക്കൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടും ഒന്ന് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടും. നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതി നോക്കാം. പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത്രയും ക്യാഷ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അസറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഏത് ബാലൻസാണ്? അസറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ്. ദെൻ പർച്ചേസ്, നമ്മൾ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് എത്രത്തോളം സ്റ്റോക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്, അതായത് എക്സ്പെൻസസ് ആണ്. പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു എക്സ്പെൻസസ് ആണ്, ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ്. അത് എപ്പോഴും ഏത് ബാലൻസ് ആണ്? ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, എത്ര എമൗണ്ട്? 20,000. ഡെബിറ്റിൻ്റെ ഡെബിറ്റിന് നേരെ എഴുതുക, ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റിന് നേരെ എഴുതുക. ദെൻ നരേഷൻ എന്താണ്? പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓവർ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ January 3. എന്താണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ? പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം സുഭാഷ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ദെൻ സുഭാഷിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നത്. ക്യാഷ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ആണോ എന്നോട് പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം? സെല്ലറുടെയോ പർച്ചേസറുടെയോ നെയിം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷനൊക്കെ എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷനാണ്? ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനാണ്. ഓക്കെ, സോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. നമുക്കത് ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ട്സ് വരുന്നതെന്ന് റഫായിട്ട് നോക്കാം. ഒന്ന് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഗുഡ്സ്, അപ്പോൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് വരും. സുഭാഷിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഒരു ക്രെഡിറ്ററും വന്നു.
വി നോ ദാറ്റ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ്, എക്സ്പെൻസസ് ആണ്. ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും. സുഭാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ്? നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തുള്ളതാണ്, നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റർ. സോ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു ലയബിലിറ്റിയാണ്. ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ബാലൻസ് ആണ്? ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അല്ലേ? സുഭാഷിന് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗുഡ്സ്. സോ എത്ര എമൗണ്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട്? 12,000 rupees കൊടുക്കാനുണ്ട്. സോ അത്രയും ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് അതിന് ഏത് ബാലൻസ് ആണ്? ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ January 3rd purchase account debtor to Subhash account 12,000 നരേഷൻ കൊടുക്കുക. purchased goods from Subhash. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓവർ. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. ലുക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ, 4th one. പർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ ഫോർ ക്യാഷ് ₹6,000. എന്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്തു? ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗുഡ്സ് എല്ലാവരും വാങ്ങിയത് ഫർണിച്ചറാണ്. എന്തിനാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്? ക്യാഷിനാണ്. അപ്പം നമുക്കിവിടെ പർച്ചേസിന് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഗുഡ്സ് വരുമ്പോൾ മാത്രം പർച്ചേസ് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, ദെൻ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. ക്യാഷ് പർച്ചേസാണ്. പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനിൽ. സോ അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ദെൻ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും അസറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്യാഷ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഏത് ബാലൻസ്? ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ്. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മളതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. January 4th ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട്. എത്ര എമൗണ്ട്? 6,000. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ നരേഷൻ എഴുതുകയാണ്. പർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ. ഓക്കെ, എൻഡ് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കാം. ആൻഡ് January 5th പെയ്ഡ് ക്യാഷ് ടു സുഭാഷ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ സുഭാഷിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ക്രെഡിറ്ററാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ആ എമൗണ്ട് എത്ര? 12,000 വാങ്ങിയതാണ്. അതിൽ 8,000 rupees നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം. ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ക്യാഷ് ഒരു അക്കൗണ്ട് വരും, സുഭാഷും ഒരു അക്കൗണ്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 5ാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഏത് അക്കൗണ്ടാണ്? സുഭാഷ് അക്കൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഏതിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം, ഏത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം? ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള അസറ്റാണ് ക്യാഷ് അത്രയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ക്യാഷ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഏത് ബാലൻസാണ്? ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ്. ഇനി സുഭാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം ക്രെഡിറ്ററാണ്. ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ലയബിലിറ്റിയാണ്. ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലയബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഏത് ബാലൻസാണ്? ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസും, ലയബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം, സുഭാഷ് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എത്ര എമൗണ്ട്? 8,000 rupees കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. January 5th ഏതാണ് അക്കൗണ്ട്? ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സുഭാഷ് അക്കൗണ്ട് 8,000 rupees ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നരേഷൻ എഴുതി. എന്താണ്? പെയ്ഡ് ടു സുഭാഷ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓവർ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ January 10th എന്താണ്? പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം രവി. നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ആണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം? പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഒരു അക്കൗണ്ട്. പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം രവി. ഇവിടെ ആരാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത പാർട്ടിയുടെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിതിന് ക്രെഡിറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം എല്ലാം വിത്ത് ക്യാഷിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം? ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ January 10th നമുക്ക് നോക്കാം. January 10th എന്താണ്? 2 അക്കൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ട്? ഒന്ന് ഗുഡ്സ് ആയ കാരണം ഒന്ന് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടും പിന്നെ ക്യാഷിനാണ്. നേരിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ക്യാഷാണ്. അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് അത്രയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ക്യാഷിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ്. ഏതിന് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി? നോമിനൽ അക്കൗണ്ടാണ്. എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. January 10th എന്താണ്? പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു
ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നോക്കൂ, 7500. ഓക്കെ, നരീഷൻ കൊടുക്കുക എന്താണ്, പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം രവി ഫോർ ക്യാഷ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും ദാറ്റ് ഈസ് ഓവർ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 17th നോക്കൂ, പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം രവി. ഇവിടെ ഗുഡ്സ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് വരും. ഓക്കെ, ദെൻ രവി, അവിടെ ക്യാഷ് ആണോ ക്രെഡിറ്റ് ആണോ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല, പാർട്ടിയുടെ പേര് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ. അപ്പോൾ അവിടെ ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ട്സ് വരിക, ഒന്ന് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട്, ഗുഡ്സ് ആയ കാരണം ഒന്ന് ഏതാണ്, പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടും, ഒന്ന് ആ പാർട്ടി ക്രെഡിറ്റർ അതായത് രവി. പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസസ് ആണ്. സോ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ്, നമുക്കറിയാം. എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് വരും. രവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ക്രെഡിറ്റർ ആണ്. ലയബിലിറ്റി അല്ലേ, ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ബാലൻസ് ആണ്, ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരിക. സോ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. ജാനുവരി 17th എങ്ങനെ വരിക, പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു രവീസ് അക്കൗണ്ട്. എത്ര എമൗണ്ട്, 5000. നരേഷൻ കൊടുക്കുക എന്താണ്, പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം രവി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓവർ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ജാനുവരി 20th ബോട്ട് മെഷീനറി ഫോർ ക്യാഷ്. എന്താണ് വാങ്ങിയെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് മെഷീനറിയും ഒന്ന് ഏതാണ്, ക്യാഷും ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വർക്കിംഗ് നോട്ട് എഴുതേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ, ഇല്ല. ഡേറ്റ് നോക്കുക, എന്താണ്, ജാനുവരി 20th. അപ്പോൾ ജാനുവരി 20th എന്താണ് വാങ്ങിയത്, മെഷീനറി. മെഷീനറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അസറ്റാണ്. അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. സോ മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു, നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് പോയിണ്ടാവും, ക്യാഷ്. സോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എത്ര എമൗണ്ട്, 8000. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ബോട്ട് മെഷീനറി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓവർ. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് ജാനുവരി 27th പെയ്ഡ് റെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. 400 rupees റെൻറ്റ് കൊടുത്തു. ഒന്ന് നോക്കൂ, റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു എക്സ്പെൻസസ് ആണ്. റെൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും, ക്യാഷ് പോകുന്നുണ്ടാവും. ജാനുവരി 27th പെയ്ഡ് റെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അക്കൗണ്ട് എന്താണ്, റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടാണ്. പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്താവും, ക്യാഷ് പോകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടാണ്. ക്യാഷ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതെ, പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ക്യാഷ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ക്യാഷ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ്. റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു എക്സ്പെൻസസ് ആണ്. സോ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഏത് ബാലൻസ് ആണ്, ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോ റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ലേ. സോ ജാനുവരി 27th എന്താണ്, റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, എത്ര എമൗണ്ട്, 400. ദെൻ നരേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, എന്താണ്, പെയ്ഡ് റെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതെന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇടുക. ഈ ഒരു എമൗണ്ട് കോളം ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് കേട്ടോ. സോ അത് ടോട്ടൽ ചെയ്തിടുക, അങ്ങനെയുള്ള ഇത് നമുക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൃത്തിയായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക. ഏത് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം, ഏത് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം നോക്കിയിട്ട് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഹെഡിങ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ.